پیار کرنا, کیوں پیار کریں بھائی, کیا لگتا ہے آپ ہمارے, مطلب ایسی بھوگی بھوگی چیزیں اپنے سے منسوب کی گئی ہیں, اپنے لوگوں کو پاگل بنایا گیا ہے جی. فلاں نبی کی نہ کرو, نبی کی نہ کرو, نبی اپنی بہو سے شادی کر لے نبی ٹھیک ہے, نبی جی 6 سال کے بچے سے شادی کر لے نبی ٹھیک ہے, نبی جو کچھ کرتا رہا ہے اللہ کی رضا, اللہ نے کہا جی. اب جی سارا بلیم اللہ پہ ڈال دیتے ہیں, اپنا فرضی کریکٹر بنایا ہے لوگوں نے اور اس کو جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں. پھر اللہ نے کہا تھا, اللہ کا حکم تھا, اپنا اللہ کا حکم تھا 20% لوٹ کا مال آپ کا ہوگا, اللہ کا حکم تھا جی, کوئی بات نہیں کر سکتا تھا, ابھی بھی ہم بات نہیں کر سکتے. تو آپ کہیں چل رہے ہو کیا؟ آپ کی آواز چل رہا ہوں میں, اب کہاں گھر میں, میرے گھر میں کیسے بیٹھوں, وہاں پر تو میری وہ ہو رہی ہے, نگرانی ہو رہی ہے, یہ کس سے باتیں کر رہا ہے. تو میرے بیسیکلی سب کو پتہ چل گیا کہ میں بیسیکلی مسلمان اسلام چھوڑ دیا میں نے. تو ہر وقت مجھے یہ ڈراتے رہتے ہیں تم جہنم میں جاؤ گے, تم جہنم میں جاؤ گے. میں نے کہا ٹھیک ہے جہنم میں چلا جاؤں, آپ نے کیا کرنا ہے مجھے, آپ تو چلو وہاں پر ہونا, پھر لوڈے باز مولویوں کے ساتھ ہونا آپ لوگ, آپ کو چلو پھر میرا کوئی سوال یہ ہوتا ہے آپ کو کیا ملے گا جنت میں. چلو ہمیں تو حوروں کی لالچ ہے نا, ہمیں تو یہ ملے گا, آپ کو کیا ملے گا, فیمیلز کو کیا ملے گا جنت میں, یہ مجھے بتائیں. میں تو یہ کہتا ہوں جو فیمیل ہوتی ہے نا, جسے کہتے ہیں کہ یہ آپ کی جو دنیا کی بیوی ہوتی ہے مسلمان کی, وہ جنت میں حوروں کی سردار ہوتی ہے. تو میں تو اس کو پمپ کہتا ہوں بیسیکلی. وہ بیسیکلی حوریں بک کر کے دے گی, آج ہور نمبر 1 کی باری ہے, آج ہور نمبر 2 کی باری ہے, آج میرے خاوند کے لیے ہور نمبر 3 کی باری ہے, تو یہی کام کرے گی پھر. ہاں تو وہ ایسے ہو گئی عجیب نا بھائی, جو کوٹھے پہ ایک رہتی ہے نا خالہ, پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں اس کو, باجی کیا بولتا ہے وہ, جو مووی میں دکھتا نہیں ہے, جو پان وان کھاتے رہتی ہے بیٹھ کر اور کہتی جا تیرا نمبر آیا, تو وہ والی حرکت وہاں پہ کرنے کو لگائے گا ان کو. جی وہ یہی کرے گی. اور کچھ سارے دیکھیں مردوں کے لیے لکھا ہوا نا, وہ جو بیٹھے ہوں گے تخت پہ بیٹھے ہوں گے, انہوں نے سونے کنگن پہنے ہوں گے, چاندی کی یہ وہ, انہوں نے یہ لباس اوڑھے ہوں گے, سارے مردوں کے لکھا ہوا ہے. کوئی ایک چیز مجھے عورتوں کے لیے دکھا دیں کہ الٹا یہ لکھا ہوا ہے عورتیں جہنم میں زیادہ ملیں گے آپ کو, دوزخ میں عورتیں زیادہ ہوں گی. تو ان کو بالکل. یہ سمجھ نہیں آتی کہ, اور ایک حدیث ہے کہ عورتیں جو ہے وہ, میں کہنا بھی نہیں سکتا معذرت کے ساتھ آپ کے پروگرام میں, سوری سے الٹی لڑکی ہوں گی جہنم میں. اور مطلب ایسی عجیب عجیب باتیں, بس کیا کہیں اب. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ نے مجھے لائیو شو پہ لیا, آپ کا بہت میں شکر گزار ہوں. پھر انشاءاللہ آپ سے تھینک بات ہوگی. یو. جی جی بالکل اور یہ بالکل, میرے ابھی بھی وہ تھوڑی سی جب باتیں رہ فری گئی ہے ہیں تو میرے اندر. جوائن کیجیے گا. ہاں نہیں جب فری ہو تو آپ جوائن کر سکتے ہیں. تھینک یو زندہ کا. ہاں تھینک یو, سب کو سلام میرا. اوکے بائے. تھینک یو. چلیے ہمارے ساتھ یہ ہمارے پاکستانی بھائی تو ہے ہی ہے. پاکستانی بھائی بولو, آ گئی آپ کی نیٹ. اچھا یہ ہمارے جلات صاحب ہیں, جلات بھائی, ایک سیکنڈ یار, بلیڈ بھائی. جی لے یہ لیے. کون ہے, راہن, کیا نام ہے, راہن انجرمین رام رام. پکا ہی. ہاں رام رام انجرمین. جی رام رام بھائی, کیسے ہو آپ؟ بڑھیا. گئے نہیں آپ وہاں پہ؟ جی عبدل بھائی بولیے. جی میں نے کہا گئے نہیں ہیں, ٹکٹ نہیں بک کرائی؟ جلاد بھائی ایک سیکنڈ. ایک اچھا سیکنڈ. اچھا, ہاں وہ نہیں میں نہیں گئی بھائی. ارے عبدل بھائی بولیے یار, بیٹھو بیک اسٹیج میں, کیا لگا رکھا ہے. جی روہن شاہ بولیے بھائی. بین اگر بھاگا آپ پھر ان بھی کو, بین کر دیا. اس کو 1000 بار بھی بین کرو گے, ٹھیک ہے نا, تو بھی یہ آئے گا. اس کو ہم کہتے ہیں کہ تم اپنے ریئل نام سے آیا کرو, اور تم کو دیں گے اسٹیج, ٹھیک ہے. تم کو 1 منٹ ایسا پلیٹ اوپر لے آئے اسکول کرنا کا. ہے, کرتے رہا کرو, ٹھیک ہے, کوئی دقت نہیں, اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. تو کر لو, تمہاری منہ تمہارا پچھواڑا, جو کرنا ہے کر لو, ہے نا. نہیں آپ تو پلیٹ اس کو اوپر لے آ رہا, تم اس کو عقل میں رہا.
ये कुछ नहीं सुनता है, ये आज से नहीं है, ये 4 साल से ऐसा ही है, ज्यों करते हुए हमें लगा मर गया होगा, लेकिन आज जब हम स्ट्रीम स्टार्ट किए फिर से ही आना स्टार्ट कर दिया। चलो ठीक है, अब जिंदा है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको उस टाइम भी हम लोग ऐसे ही करते कि स्टेज दे देते थे, लोग भूख लो, जितना देर भौंकना है ना भौंक लो, ठीक है, बट क्या कर सकते हैं, नेचर है इसका, कुछ नहीं कर सकता है। चल छोड़, कोई नहीं। जी एक और नास्तिक भाई आए हैं। हाँ, एक और कोई आए हैं, उनसे बात करते। ये करो भाई, ब्लेड भाई, हेलो एंजल लेआउट जी। चेंज कर। जी कौन, ये एंजल जी, क्या जय नाम हिंद, है वंदे इनका? मातरम। जय हिंद वंदे मातरम। विशाल, विशाल जी बोलिए। एंजल जी, कोई मोमिनों को इनवाइट करो, कोई डिबेट होने दो। अपने आप में आप बातें कर रहे हो सब लोग। तो ले आ भाई, हम अभी तो नहीं, इंतजार कर रहे हैं, अभी आता ही नहीं कोई। अभी जो 2 लोग आए थे वो अभी हमें पता चला कि वो पाकिस्तान से एक भाई थे, और हाँ उन्होंने हाँ, कहा कि अभी हम 1 साल पहले इस्लाम को छोड़ा। तो ये अच्छा खुशी अच्छा। एक मोमिन से बात करने से ज्यादा मुझे बेहतर है। मोमिन तो बाद में सुन ही लेते हैं, अभी जैसे आपको दिख रहा है 150 हाँ, लोग दिख रहे हैं, बाद में ये 4000 5000 चला जाता है व्यूज, है ना, तो इसका मतलब है मोमिन देखता ही है, उसकी फटती है इसलिए वो लाइव में नहीं जुड़ सकता है, लेकिन बाद में वो बिल्कुल। देखता है, और देखता वो है तो ठीक तभी है। ऐसे मोमिन हमारे सामने आते हैं जो कहते हैं कि हमने आपका चैनल 1 1.5 साल से देख रहे हैं और हमने इस्लाम को छोड़ दिया। तो आप इस पे मत जाए, है ना, किसी को घर से नहीं खींच के नहीं ला सकते भाई। नहीं, ये बात आपकी ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कोई पाकिस्तान से जुड़ा है और आपसे वो उस बारे में बातचीत हो रही है। मुझे नहीं पता हाँ, था। मैं भी अली आज आपके जावेद चैनल पे पहली मैं जावेद भी भाई आज जो आपके थे वो चैनल पे पहली पाकिस्तान बार से आया थे। हूँ। मैं अच्छा। अभी आज पहली बार आपके चैनल पे आया हूँ, आते से ही मैंने सब्सक्राइब किया, लाइक किया और देखा। मैंने 15-20 मिनट से देख रहा हूँ, लेकिन वो बने गुरुजा वाली बात चालू थी। तो मैंने कहा ये तो बातें वो बहुत सालों से सुन रहे हैं बने गुरुजा वाली, लेकिन कोई मोमिन फोमिन आ जाए, कुछ डिबेट हो जाए अच्छे से तगड़ी वाली, तो मजा आ जाए, इसलिए ये मैं जुड़ा एक्स हूँ आपसे बात मुस्लिम का करने। अच्छा नहीं, ये एक्स मुस्लिम का एक्सपीरियंस था कि उन्होंने जब ये पढ़ा तो उनको कितना बुरा लगा, वो रोए जब हाँ, ये चीज पढ़े, तो वो कह रहे मैं बहुत रोया जब ये चीज, जब मुस्लिम के नाते मुझे पता चला, फिर उन्होंने इस्लाम छोड़ा। तो हम तो यही अच्छा, सुनने के लिए बैठे भाई, आज की स्ट्रीम तो मेरी सही सक्सेस बात है, हो गई सही बात। यही कहानी सुनकर। अभी मोमिन लोग काफिरों को इस्लाम कबूल करवाते तो उनको जन्नत मिल जाती है, और आप ये जो काम कर रहे हो आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा, मेरे दिल को सुकून मिलेगा। सुकून मिलेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कुछ होगा तो हमें भी बताओ, हम भी करेंगे। नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलता है, इससे ज्यादा हमें यही मिलता है कि हम एक इंसान को एक सॉरी एक जानवर क्या को, बोल सकते हैं यार, ना तो हम आदि मानव बोल सकते एक ना जानवर जानवर को, बोल सकते, क्योंकि ये सारे एक चीज इन जानवर लोगों को से ज्यादा इंसान, बेहतर एक जानवर को इंसान बना रहे हैं। है। ना जानवर को हम ऐसे नहीं बेइज्जत कर सकते भाई, ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते, इनसे बेहतर हम ना होते हैं जानवर। एक ऐसे कह ले कि हम एक अनपढ़ शैतान को को बोल- राष्ट्रवादी बना रहे हैं। ना भाई, अनपढ़ भी अच्छा, नहीं बोल सकते भाई इनको, हम वायरस बोल सकते हैं, एक अनपढ़ भी तो वायरस को इंसान होता है। इंसान बना रहे हैं। हाँ ठीक है, हम राष्ट्रवादी बना रहे हैं बस। शैतान भी बोल सकते हैं, एक शैतान को इंसान बना रहे हैं। नहीं भाई, शैतान शैतान तो नहीं इंसान से भाई, बेहतर था, अल्लाह की बात नहीं माना गुमराह तभी तो को। वो आजाद है। अगर अल्लाह की बात हाँ, उस अरे दिन वो बोल मान रहे लेता एक तो वो गुमराह आज भी इंसान को ऐसे हम ही राष्ट्रवादी लेते अंध हैं। नमाजी होता, है ना, आज अगर वो अल्लाह की बात मान लेता तो आज वो भी अंध नमाजी होता, लेकिन आज वो देखिए मन करता है नमाज पढ़ता नहीं, मन करता नहीं पढ़ता है, जब मन करता है जिसकी दौलत हथिया लेता है, जब मन जो करता है, भाई आजाद है। मतलब शैतान इतना अच्छा कौन हो सकता है, मन तो करता है मैं मतलब ये कि हम भी शैतान बन जाए। ये भी ठीक है। अच्छा एंजल जी, जी इतने सालों में सिर्फ इतना बहुत बेहतरीन जाना है मेरे हिसाब से। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कुरान है, ये जो कुरान बताते हैं ना कि अल्लाह की किताब है, ऊपर से आई है, तो हाँ इतना तो हाँ, पता चला है मुझे कि ये अल्लाह की किताब तो नहीं है, ये मोहम्मद ने अपने हिसाब से लिखी हुई किताब है अपने फायदे के लिए। इतना तो पता चला है। बिल्कुल आपकी बात सही है। ये इन्होंने ही किया है ना, ये अपने फायदे के लिए ही किया है। हाँ, वो पता है क्या, किसी गुलाम पे अगर नियत जारी हो और उससे हमबिस्तरी करनी हो, तो अपने बीवी को कई बहाने से कहीं और भेज दो और अपने हिसाब से लग जाओ उसके साथ। और अगर वो आ जाए बिल्कुल और उसे पकड़ ले तो कहेगा, उसी वक्त कहेगा कि
अल्लाह का आयत आई है, अल्लाह का फरमान है, इसलिए मुझे करना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ना? बिल्कुल। नहीं, हर टाइम पे उतरता था ना, हर टाइम जब भी उनको जैसे जरूरत पड़ा उस हाँ, टाइम जब भी वो आयत गलत हाजिर काम हो करता गया था, था। हाँ, जब जब भी भी वो उनको गलत जैसे काम लगा, करता था, हाँ, हाँ, तो उस आयत टाइम का नाम, अल्लाह हाजिर का हो नाम गया। बदनाम कर देता था और खुद को सेफ रखता था। बिल्कुल। चलो ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं फिर कभी। आपकी डिबेट कब होती है, मतलब कि हर डे होती है कि फर डे? नहीं 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 नहीं, मेरा एक होता है अभी फ्राइडे मान लीजिए, और ट्यूसडे, और एक संडे को मैंने रखा, ऐसा ही कोई अच्छा, दिन। चलो ठीक है, मेरी कोई बात आवाज नहीं, आ मुझे रही है? नोटिफिकेशन तो आ जाएगी। जी आ रही पाकिस्तानी भाई, आपकी आवाज आ रही है। चलो ठीक है दीदी, मिलते हैं बाद में। ओके, बाय, गुड नाइट। ओके ओके ओके, बाय, गुड जय हिंद, नाइट। वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। एक एक चीज बोलना था मुझे, कि अगर लोग ये कहते हैं, जैसे पाकिस्तान एग्जाम्पल बोल रहे, पाकिस्तानी भाई आप सुन रहे हो ना? जी जी। है ना? एक सेकंड यार, फिर से नाम, कोई टाइम नहीं कभी भी किसी भी वक्त। अरे नहीं, सनातनी भाई ऐसा नहीं, फ्राइडे और मैंने पहले ट्यूसडे और थर्सडे रखा था ना, और संडे, फिर अभी हमने फ्राइडे कर दिया, और एक दिन कोई दिन कर दिया, ठीक है? तो इसीलिए ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये KGF कौन है भाई? KGF? जी के जी। आवाज आ रही है? जी आ रही। KGF जी, आप कौन हो? नहीं, मैं तो हिंदू हूँ, लेकिन मैं तो यही बोलने वाला, अभी वो पाकिस्तान वाले भाई आए थे ना। हाँ हाँ। हाँ, तो मैं तो यही कहना चाह रहा था यार, सारे पाकिस्तान की ये जो लोग हैं, पहले तो मैं आपको पाकिस्तान वाले जो भाई है उनको ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि भाई थोड़ा सेफ रहे, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत झुंडी तरह के लोग रहते हैं, देखो, तो थोड़ा आप संभल के हाँ, रहें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी और हमारे दूसरी साथ भी बात एक ये है कि, पाकिस्तानी भाई बैठे हैं। हाँ, और दूसरी बात है कि सारे पाकिस्तानी लोगों की अगर सोच आपकी जैसी हो जाए तो हमारे को पाकिस्तान से क्या दुश्मनी यार, आप भी खुश रहो हम भी खुश रहे, हमें तुम्हारी क्या लड़। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, चलो वैसे आप बहुत इसी के अच्छा काम कर रिलेटेड, रहे हैं यार। हाँ, इनसे हम अभी पाकिस्तानी भाई से क्वेश्चन करना चाह रहे थे। पाकिस्तान भाई आप सुन रहे हो ना? जी मेरे प्यारे बहन। ये पूछ रहे थे कि जैसे आपके यहाँ भी हिंदू लोग रहते हैं, है ना, रहते हैं ना? जी जी बिल्कुल। तो फिर आप लोगों ने उनका कोई अलग नाम रखा है क्या? जैसे कि मतलब, या आपके पाकिस्तान ही आता है ना, वो क्या कहते हैं, कहाँ रहते हैं? पाकिस्तान, मतलब हिंदू तो रहते हैं लेकिन वो अपने आप को क्या कहाँ के बोलते हैं? पाकिस्तानी, है ना? जी बिल्कुल। एंजल मैडम, आपको एक बात मालूम है? कौन सनातनी भाई बोल रहे हैं? हाँ, केजीएफ बोल रहा हूँ। जी आपको कीजिए, पता हाँ है वो बोलिए। वहाँ पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी जो मुसलमान नाई होता है ना, बाल काटने वाला, हाँ हाँ। वो हिंदू के बाल नहीं काटता है। अच्छा, हाँ, हाँ मैंने भी एक वीडियो ऐसा देखा था। अरे भाई क्या ये बातें हकीकत है। करते हो। नहीं, आपको अगर मेरी बात पे यकीन नहीं हो तो एक मुजफ्फर भाई है, क्या चौधरी, मुजफ्फर चौधरी नाम से है, वो मुसलमान है, उन्होंने खुद इंटरव्यू किया, वो खुद कैमरा लेके गए हैं मुसलमानों की दुकान पे, जी, और उनका सैम एक सैम दोस्त था भाई मुझे हिंदू। कह रहा, हाँ ये कह रहे कि हाँ ये वीडियो वायरल है, ऐसा हुआ है, सही कह रहे। नहीं हकीकत सिस्टर, है ये, इसलिए संतोष भाई ऐसी बात। हो कोई एक वीडियो वायरल हुई होगी तो मतलब ऐसा, मैं नहीं कहता कोई वीडियो होगी वायरल। दूसरा मतलब पाकिस्तान है, अब हर जगह पे हर किस्म लोग रहते हैं। बाकी आपको जितना पता कुछ नहीं हो तो मैंने देखा है,
शकील चौधरी आप पाकिस्तान के हैं ना, जो वो मतलब न्यूज वगैरह सब कवर करते हैं, वो जर्नलिस्ट है एक तरह के, बाहर रहते हैं। शकील चौधरी शकील करके हैं, उनका चैनल है, उनके वीडियो आते रहते हैं। उनके वीडियो पे अभी कल या परसों 2-3 दिन पहले ही वो मुजफ्फर चौधरी, उनकी दोनों की डिबेट थी, उनमें वो सारी बात डिस्कस कर रहे थे, और वो खुद बता रहे थे कि यार हकीकत में पाकिस्तान में हिंदुओं की हालत बहुत खराब है। अच्छा जी, हम तो उसके साथ हर जुमे मैच करते हैं क्रिकेट का। वो बात अलग है, आप उनका इंटरव्यू देख लेना, अभी 2 दिन पहले का ही है। शकील चौधरी करके है, वो पाकिस्तान के रहने वाला है, उनके साथ में मुजफ्फर चौधरी दोनों की डिबेट हुई थी। दोनों साथ में बैठ के उसमें कन्वर्जन कर रहे इंटरव्यू थे। को छोड़ दे भाई जान, इंटरव्यू को छोड़, बात इंटरव्यू की। क्या हुआ? अच्छा वो, हाँ ये सब सारी चीजों को हम छोड़ते हैं, हम बात ये कर रहे हैं कि अगर अगर पाकिस्तान में हिंदू होते हुए पाकिस्तान को पाकिस्तान कह सकते हैं, तो भारत में अगर कुछ मुस्लिम रह रहे हैं तो हम इसको हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं कह सकते भाई, ये बताओ। देखिए अरे सिस्टर, अंजल जी वो नमस्कार। हर मजहब में उसकी एनआईसी, अब यहाँ पे जो हिंदू मजहब से भाई आईडी कार्ड या शनाख्ती कार्ड बनाते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है ना कि इसका मजहब ये है। हम मेरे शनाख्ती कार्ड पे लगा है मुस्लिम, तो मजहब तो एक सब कुछ का वो हो गया। लेकिन जब हम किसी बाहर कंट्री में जाते हैं या बात करते हैं कि भाई हम पाकिस्तानी है, चाहे जिस मजहब से भी हो उनका ताल्लुक हो। अंजल जी हाँ नमस्कार। जी नमस्कार सनातन भाई। ये अरे मैं ये कह कौन रहा है, था, मैं मदनी कह रहा था काफिर ना। कौन है? ब्लेड भाई, मदनी जी काफिर जी जी आप कौन है? जी जी एक सेकेंड। जी। मैं पाकिस्तान से हूँ। मैं कर रहा था कि मुझे मौका मिले तो मैं आपसे बोलूँ। पहले तो सबको सलाम नमस्कार। और मैं पाकिस्तान से हूँ, और जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है कि मैं एक मिनॉरिटी हूँ, अक़लियत से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, हालात तो जी बहुत ख़राब हैं यहाँ के। आप ये देख लीजिए कि जब पाकिस्तान बना है 47 में, तो 22% जो है वो हमारी पॉपुलेशन जो थी वो मिनॉरिटी थी। तो अगर आप किसी दूसरे की बात ना करें, सिर्फ करें पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया की, तो वो कोई कुछ नहीं बताते कि भाई ये 22% से घट के आज की डेट में ये 2% 2.5% से कैसे आ गई। ठीक है, मतलब उनके रिकॉर्ड में है ही नहीं, पता नहीं क्या हुआ है। मिनॉरिटी यहाँ तो खुदकुशियाँ कर रही है, ये मतलब खुदकुशी की भी वो तो बताए तो सही, खुदकुशी की है भाई उन्होंने। ठीक है, यहाँ फिर वो मतलब गायब ही हो गए हैं। मतलब ये कैसे इतना डाउन हो गया? तो रियलिटी ये है कि आप उठा के देख लें, मैं जो है वो हिस्टोरिकली की बात नहीं करता, मैं तो कहता हूँ आँखों देखी बात। हर 2-3 साल के बाद यहाँ पर कोई एक बड़ा वाक़या होता है मिनॉरिटीज़ के साथ। कभी होता है बदामी बाग, कभी होता है शांति नगर, कभी होता है सरगोदा में होता है। तो यानी कि मैसेकर्स होते हैं यहाँ। मेरे भाई और मुझे बादामी समझ बाग। पाकिस्तानी भाई, एक सेकंड इनको बात कर जी, लेने जी। दो, फिर आप बोलना। वो नहीं, भतीजे नहीं बोल अगर लेंगे उसको। जी 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 जी, ठीक है ठीक है, आई एम वेरी सॉरी सर। जी, नहीं बोलेंगे बात बेटा। करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है, आप नहीं बात नहीं, कर बोल भाई सकते हैं, बोल। लेकिन ये नहीं नहीं रियलिटी है। सर, अच्छा, आप यहाँ पे हमारे मेहमान करे सर आप। जी, जी, बोलिए। मैंने कहा भाईजान आप अच्छा, हमारे मेहमान हैं, माजरत चाहता हूँ, आप बात करिए नहीं सर। मेहमान कैसे? मेरा ख़्याल है आप भी पाकिस्तानी हैं, तो मैं भी पाकिस्तानी हूँ, तो मेरा ख़्याल है मेहमान तो हमें कोई भी नहीं है। नहीं तो नहीं सर, हम तो यहाँ पर हम दोनों मेहमान है। नहीं सॉरी। भाई बोलिए, आप बोलिए, कोई नहीं, भतीजे जी, चांद रहे। तो यही है। अच्छा, मेरा जो कंसर्न था, मैं ये भी चीज़ें सुनता हूँ कि वहाँ पे इंडिया के अंदर क्रिश्चियंस जो हैं, जो मसीही हैं, वो भी मतलब पंजाब के अंदर कोई कन्वर्जन वगैरह का सीन चला रहे हैं। मुझे ये बड़ी हैरानगी होती है कि भई अगर चलानी है तो पाकिस्तान में चला के दिखाओ ना, ठीक है? वहाँ पे पता है कि वो मतलब मुझे नहीं समझ आती, तबलीगी जमात होती है, रायबंड में हमारे इतने कट होते हैं,
وہ بہت بڑی جو ہے وہ جماعت الدعوت دعوت کا کام کرتے ہیں. دعوت کا کام کرتے کس پہ ہیں بھائی؟ 95% سے زیادہ تو آپ جو ہے وہ مسلم ہو. تو کس کو جو ہے وہ اور اسلام قبول کروانے کے لیے یہاں پہ مطلب اتنی فنڈنگ اور اتنا تاما جامع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی سمجھ سے باہر چیزیں ہیں. جانا ہے آپ نے تو جائیں، آپ جائیں یورپ میں جائیں. یورپ میں جائیں، وہاں پہ بھی اب جو ہے وہ گورے سیدھے ہو گئے ہیں ان کو. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کو یہاں پہ ہم نے کوئی ریفیوجی رکھ لیا ہے اور یہاں پہ آپ کو روٹی پانی کا بندوبست کر دیا ہے، تو آپ ہماری لڑکیوں کو یہاں کے جو ہے ریپ کرنا شروع ہو گئے ہو. تو انہوں نے بھی ڈنڈا دینا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا وہ یہ ان کی مینٹیلٹی میں ہے. پہلے تو ہم نے پاکستان دیکھے، میں خود پاکستانی ہوں، لیکن میں عقلی طور پہ بات کروں تو پاکستان کو نہیں بننا چاہیے تھا. یہ بنیاد ہی غلط ہے. دو قومی نظریہ، ہم قوم ہیں کیسے؟ میں دیکھے، میرا مذہب، میں ہندو نہیں ہوں بائی فیتھ، لیکن میں ہندو کی ٹرمنالوجی کو یہ مانتا ہوں کہ بھائی کوہ ہمالیہ سے لے کر ہندو مہاساگر کے اندر جو کوئی بھی ہے وہ ہندو ہے، کیونکہ یہ ہندوستان ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ ہندوستان ہے، یہاں پہ رہنے والا ہندو ہے. میں ہندو ہوں، اور میری جو بائی فیتھ ہے، اگر میرا خیال ہے کہ کوئی 7 8 10 پشتے پہلے چلے جائیں گے تو وہ ہندو تھے. مجھے اس سے کوئی مطلب وہ نہیں ہے. یہ میرا کلچر ہے، یہ میں ہوں. میں مطلب اس سے بھاگ کے کہاں چلا جاؤں گا؟ پاکستانیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی تاریخ شروع ہوتی ہے 47 سے. کبھی ہم جو ہے وہ عرب کی گود میں بیٹھنا چاہتے ہیں کہ ہم عربی ہیں جی، ہم تو سید ہیں. وہ سید بھائی اتنے ادھر نہیں ہیں جتنے کے عرب میں، یا سید نہیں رہے جتنے کے پاکستان میں آ گئے. ادھر آ کے کیا افزائش ہوگی ان کی؟ کیا ہو گیا یہاں؟ تو بتائے نا کہ بھائی کس طرح سے آ گیا. عربی کا ان کو الف بھی نہیں معلوم، آبا تا بھی نہیں معلوم، اور یہ عربی بننے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی پھر یہ پیچھے کچھ سال پہلے جو ہے وہ 2 3 سال پہلے یہ ایک نیا ٹرینڈ چلا تھا ارطغرل غازی کا. پھر ہم سارے جو ہے وہ ایک دم سے ترک بن گئے. ٹھیک ہے، کہ ہم تو ترکی ہیں جی. ٹھیک ہے، صحیح بات. یہ مجھے نہیں اور سمجھ ابھی آتی ہے کہ سارے ہم آئی نے لو جانا کہاں محمد ہے. ہم بنے ہیں، ہندو ہیں، اور بھائی ابھی سارے ہم آئی لو ہندو ہیں. محمد بنے ہیں. آئی لو محمد، بھائی آئی لو محمد تو اسٹیکر لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے پاکستان میں نے ایسا کلچر نہیں دیکھا. میں ایک میجر سٹی سے بلانگ کرتا ہوں. یہ انڈیا میں کوئی عجیب ہی طریقہ کار شروع ہوا ہے. آئی لو محمد، بھائی محمد سے لو کرتے ہو تو کون نہیں کرتا اپنے پیاروں سے، اپنے نبی سے پیار؟ تو یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ تم پوسٹر لگاؤ گے اور بھائی مطلب جان بوجھ کے وہ چیز ہے نا کہ بھائی کوئی اتار دے گا اس کو، اس کی بے حرمتی ہو، ہم جو ہے وہ بکھیڑا کھڑا کریں. بھائی رکھنا ہے ریلیجن کسی کا بھی، میں سیکولرزم پہ بلیو کرتا ہوں. بھائی تمہارا پرسنل میٹر ہے. ٹھیک ہے، ویسے تو یہ کوئی سالہ، اب میں کیا کروں، یہ تو کوئی دھرم ہے ہی نہیں، یہ ہٹ دھرمی ہے. یہ اسلام تو دھرم ہے ہی نہیں، یہ ہٹ دھرمی ہے. ٹھیک ہے، یہ بالکل. دھرم بھائی مطلب اسلام میں داخل ہونا تو نیچے سے کٹوا دو. ٹھیک ہے، اس سے اگر باہر جانا چاہتے ہو تو گردن کٹوا دو. بھائی یہ کون سا مطلب دھرم ہے؟ یہ دھرم کی کوئی ویلیو ہے؟ بھائی میں دوسروں کو بھی جانتا ہوں، مسیحت ہے، کرسچینٹی ہے، اس کے بدھزم ہے. بھائی آنا ہے موسٹ ویلکم، آؤ. جانا ہے ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آیا چلے جاؤ. ٹھیک ہے، بھائی اس میں کیا دو رہا ہے کہ بھائی تم ادھر آ گئے ہو، اب واپسی کا کوئی ٹکٹ ہی نہیں. میں ایک وہ میم سن رہا تھا ایک مفتی صاحب کی، وہ مسئلہ بیان کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا ایک یہودی تھا اور ایک مسلمان تھا. تو یہودی جو تھا ان کی آپس میں دوستی ہو گئی. تو یہودی نے کہا یار میں مسلمان ہو تو جاؤں لیکن میں شراب نہیں چھوڑ سکتا. ٹھیک ہے، تو جھوٹ بولنا تو ویسے ہی یہاں پہ تقیہ کرنا جو ہے وہ اسلام میں جائز ہے. ٹھیک ہے، تقیہ سے کام لینا. تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، تو ہو جا، پیتے رہنا، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا، جیسے یہودی نے پڑھا کلمہ، پھر اس نے کہا جی کہ اب تو نے شراب نہیں پینی. کہتا تو نے تو کہا تھا پی سکتا، کوئی بات نہیں. اس نے کہا نہیں، یہ ہم بول سکتے ہیں کہ تقیہ کر سکتے ہیں. اب اگر تو کرے گا تو مرتد ہو گیا. مرتد جو ہے وہ قتل کر دینا چاہیے. لا جی، وہ یعنی کہ وہ ہنس کے بتا رہا، مفتی مثال دے رہا تھا، وہ خیر فرضی مثال کہہ رہا، ہنس کے کہہ رہا تھا اب اس کی آخرت بھی سنور گئی، زندگی بھی سنور گئی. میں نے کہا اللہ لعنت ہے ایسی سوچ پہ، ایسی کٹرتا پہ. اور یہ قصور ہمارا ہے. ہم سے مراد ہندوؤں کا ہے. اور ہندوؤں بالکل کی بالکل. ڈیفینیشن میں نے بتائی ہے کہ کیا ہے.
کہ ہم نے جو ہے ہمارے دل بہت بڑے ہیں بھائی، جو بھی آئے آ جاؤ، ٹھیک ہے، تم بھی صحیح کہہ رہے ہو، تم بھی صحیح کہہ رہے ہو. یہ سیکولرزم نہیں، یہ سیکولرزم بن گیا، سکھ ہو گئے ہیں ہم. بھائی جو بھی کچھ کہہ دے ہم مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے یار، تو بھی سچا، تو بھی سچا، تو بھی سچا. نہیں، میں آپ کے ایکٹیویزم کو، آپ کی اس مومنٹ کو، جو بھی آپ نام دیتے ہیں ایکٹیویزم یا مومنٹ، اس کو اپریشیٹ اس لیے کرتا ہوں، کم از کم آپ ذہن کھولتے ہو کہ بھائی یہ اس طرح سے نہیں ہے، سارے صحیح نہیں ہوتے. اللہ رام ایک ہی نام، اللہ رام ایک ہی نام ہے تو اذان کے اندر بولتے وہاں کہ رام ہو اکبر یا اوم ہو اکبر، کیوں نہیں بولتے؟ مسلمان بھی تو بولے نا، پر اس پہ بڑے اچھا سیٹ ہو جاتے ہیں جی کہ واجب کو منا لیا ہم نے کہ اللہ رام ایک ہی نام، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، یہ سمجھنا پڑے گا ہم لوگوں کو، ہندوؤں کو، کہ بھائی یہ ایک نہیں ہے، ہم نہیں بول سکتے. اب یہاں پہ یہ انجینئر مرزا کا واقعہ ہوا، وہ آج تک جو ہے وہ قید میں ہے. ٹھیک ہے، پہلے اس کو جو ہے وہ حکومت نے وہ کیا ہے کہ کوئی بحال نہ ہو، پی ایم او کے ذریعے اس کو کیا ہے، اس کو سیکورٹی دے رہے ہیں ہم. جیسے ہی اس کو حراست میں لیا، گرفتار کیا، تبھی اس پر 225C بھی لگ گئی، اس نے بے حرمتی کر دی ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ اس نے کوٹ کیا تھا، نہ کہ اس نے خود کہا تھا کچھ. مطلب کہ یہاں پہ میں نے وہ بات کہی تھی نا کہ 95% تو ہو گئے، ابھی بھی دعوت کا کام چل رہا ہے. اب بھائی کرے تو کرے کیا، کس کو اور بنائے؟ تو اب جو ہے گردن کاٹنے کی باری ان کی خود کی آپس میں آ گئی، ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے پہ تل گئے. خیر بالکل انجل جی بالکل بہت بالکل شکریہ، آپ نے مجھے بہت وقت بالکل. دیا. آپ کی بات نہیں، آپ کی بات ایک دم 100% صحیح ہے. ہم کی یہی باتیں ہے نا جو ابھی ہمارے جو انڈیا میں ہے، یہی چیز ہم کہہ رہے ہیں کہ جب پاکستان میں بھی ہے، پاکستان سوری ہندو لوگ ہے نا، تو پھر بھی اس کو کہتے ہیں جی پاکستان. لیکن جب انڈیا میں جو ہے بہت کم لوگ ہیں مومن، ہے نا، مسلم جو ہے کم ہے، تو پھر ہم ہندوستان بالکل کو صحیح، ہندو راشٹر کیوں نہیں کہہ سکتے بھائی؟ ہم کیوں نہیں کہہ بالکل ہے سکتے ہی کہ ہندو ہم راشٹر، ہندو ہیں؟ لیکن ہے یہاں ہی کیا ہے ہندو نا راشٹر. کہ ایسا اگر آپ بول دو نا ہندو راشٹر، تو لوگوں کی مرچی لگ جاتی ہے، پتہ ہے، ایک دم سے پھٹنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. اور اس کا ریزن کیا ہے؟ ہمارے سناتنی بھائی ہوں، ان کو بھائی چل کرنا ہے جیون میں، اس سے علاوہ ان سے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. یہ بس ایک دم کمفرٹیبل زون میں رہیں گے، چل کریں گے. ابھی جیسے کہ یہ ان کا دیکھ لو نا، آئی لو محمد کا ایک بنا مطلب کا نکالا یار، بنا مطلب، کوئی لاجک نہیں، کوئی مطلب نہیں، کچھ اس سے آگے پیچھے فائدہ نہیں. کیا ہے یہ؟ کیا ہے؟ مطلب پیپر کی ہاں بربادی ہے نا. بالکل اور یہ بالکل، دکھانا میں چاہتے اسی ہیں لیے کہ زیادہ بات ہمارے نہیں یہاں کرتا، دیکھو مجھے ابھی تک ایکتا سمجھ کیا نہیں آیا ہے. کہ یہ ہے کیا چیز. ہاں، یہ دکھانا چاہتا ہے کہ ہر بات پہ ہم کیسے اکٹھا ہو سکتے ہیں، بھلے ہی کوئی کہاں ہو، گاؤں سے لے کر شہر، شہر سے لے کر قصبہ، بھلے ہی ہم کہاں ہو، لیکن ہم کیسے ایک چیز کے ذریعے اکٹھا ہو سکتے ہیں. لیکن ان نان مومنوں کو ان- بھی کچھ بھی کرا لو، ان کے کان پہ نا انجل زوں جی، تک نہیں رینگتی ہے بھائی. میں ایک چیز بولوں گا کہ ایک ہوتا ہے عبداللہ، یعنی کہ اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام. ٹھیک ہے، تو یہ مسلمان جو ہیں یہ عبداللہ کم ہیں، اللہ کے غلام کم ہے، یہ ملا کے غلام زیادہ. ٹھیک ہے، ملا صحیح، ان کو بالکل جس صحیح. طرح سے موڑ دیتا ہے وہ اس طرف لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ مجھے یہ نہیں سمجھ آتے کہ یہ ان کی ترقی کے لیے کچھ کیوں نہیں کرتے. اتنا بڑا نیٹ ورک ہے ان کا اگر، اور یہ ثابت کرتے ہیں، یہ اس طرح کی موومنٹ جب شروع ہوتی ہے تو یہ ثابت کرتے ہیں، اپنی پاور شو کرتے ہیں کہ بھائی ہمارا نیٹ ورک بہت اسٹرانگ ہے. ہم بندے جو ہے وہ روڈ پہ لے آتے ہیں، جتھا لے آتے ہیں لوگ روڈ پہ. ٹھیک ہے، تو بھائی تو اکانومی میں آگے بڑھو نا، ترقی کرو نا. وہ بچے پیدا کرنے ہیں اور 12 بچے پیدا کرنے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ حکومت پہ بوجھ ڈال دینا کہ لو جی ہم اب ہمیں پالو، ہمارے بچوں کو پالو. ٹھیک ہے، تو یہ مطلب اکانومی، انڈیا کی اکانومی میں نو ڈاؤٹ میں بڑا خوش ہوتا ہوں کہ جس طرح سے 20-25 سالوں میں پچھلے میں نے رائز دیکھا ہے کہ انڈیا کی جے ڈی پی کے اندر، پاکستان کی تو